احمد راہل صاحب سے ہے، جن کی دوسری تصنیف گلدستہ سکون کلام راہل سے انتخاب کے نام سے آج افتتاح کی منزل تک پہنچا ہے۔ میں جناب راہل صاحب کو مبارک دیتے ہوئے شاہنشین پر راجمان آبرو ہند پروفیسر پیشے خلی صاحب معروف مورخ موقف و منصف سابق وائس چانسلر بنگلور و گوا یونیورسٹی اور مدیر اعلیٰ روزنامہ سالار، جن کے دستے مبارک سے گلدستہ سکون کا اجرا ہونے جا رہا ہے، یہ ایک نیک کار ہے۔ میں آپ کا دلی گہرائیوں سے اس محفل میں بحیثیت صدر جلسہ استقبال کرتا ہوں۔ نیز شہنشین پر تشریف فرما مہمان خصوصی جناب عبدالرحمن خان گوہر طریقے صاحب، جن کے دو مجموعے کلام منظر عام پر آ کر افتخار حاصل کر چکے ہیں۔ پہلا متاع گوہر اور گوہر کرشنا۔ میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اخلاق پروفیسر ریاض احمد صاحب، جو محتاج تعارف نہیں، آپ کی سرپرستی میں نہ صرف بیت المال چل رہا ہے بلکہ شہر میسور میں کئی ایک تعلیمی ادارے بھی چل رہے ہیں۔ میں آپ کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ مولانا ڈاکٹر محمد حاضر ندوی صاحب دارالعلوم سری لنکا پٹن کے محتمین اعلیٰ ہیں، آپ کا بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ جناب محمد غوث خطیب ناگ مندر کا بھی ان کا بھی خائرانہ استقبال کرتا ہوں۔ جناب راہل صاحب کے داماد جناب لعیب اللہ خان منصوری صاحب کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس گلدستے کو منظر عام پر لانے میں اور سجانے میں آپ کا بڑا تعاون رہا ہے، میں آپ کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ اس جلسے میں حاضر تمام سامعین، شعراء حضرات و خواتین کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور ممنون ہوں کہ اس استقبال کی ذمہ داری گرمی محفل کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوا چلی ہے بڑی مدتوں کے بعد۔ حضرات، اب میں تعارف کتاب کے لیے جناب ضعیف اللہ خان منصوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ اس دستور عمل میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر تمام سامعین کے لیے نہیں بلکہ مقررین کے لیے، مہمان خصوصی کے لیے وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے جناب ضعیف اللہ خان منصوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں، تعارف کتاب کرائیں۔ ان کو 7 منٹ کا ٹائم وقت دیا گیا ہے۔ الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ اللہ تبارک و تعالی سے قرآن مجید و فرمان حمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما پروفیسر پیشے خلی صاحب، صدر مجلس، دیگر مہمان اعظام اور یہاں پر تشریف فرما حضرت نواز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلدستہ سکون کی تصویر کے موقع پر مجھے آپ کے سامنے اس گلدستہ سکون کا تعارف پیش کرنا ہے۔ گلدستہ سکون کے تعارف سے پہلے کچھ تمہیدی 2-3 باتیں انشاءاللہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس کو ہم نے ایک فہم سے نوازا ہے اور لطف اور بیانی سے نوازا ہے۔ علامہ بالقلم، پہلے وہی میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا کہ قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ پھر الرحمن علامہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ علامہ البیان، بولنا سکھایا۔ تو
कम्युनिकेट करना, गुफ्तगू करना, और उसका जो बाकमाल इजहार है वो अलग। हम सब जानते हैं कि शेर व शायरी जो है ये हिकमत पर मबनी हुआ करती है। अल्लाह की खुद आपने फरमाया इन्ना मिन अश-शि'रि ला-हिकमा, बाज़ अशार जो है हिकमत पर मबनी हुआ करती है। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ शेर गोई की हिम्मत अफजाई की, बल्कि तकरीबन 20-25 रिवायात ऐसी मिलती हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अशार कहे, सहाबाए किराम ने अशार पढ़े हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहसीन फरमाई, असाब बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के अशार को सुना गया। तो बहरहाल ये दरअसल जो समझना चाहिए कि शेर गोई अगर ये बामकसद हो और उसके अंदर सालिहियत पैदा हो जाए और इसके जरिए पैगाम दिया जाए तो ये दरअसल इस्लामी शायरी इसको आप कह सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो तीन तो जवाब करी, मुझे जामे करीमे अता किए गए, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू का एक पहलू बयान किया गया कि मुझे जामे करीम जुमले सिखाए गए, जामे करीम कलाम सिखाया गया। ये भी जो है शेर गोई की एक पहचान है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई नहीं सिखाई गई, वमा अल्लाह शेर वमा इल्ला, लेकिन उसकी हिकमत ये थी कि नुज़ूल कुरान से वो मुतसादिफ ना हो और लोग जो है कुरान मजीद को रसूल का कलाम ना समझें। इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेर गोई से बात रखा गया, वरना पहले से अदब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेर गोई को पसंद फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि मा खल्ला व कफा खैरु मिम्मा कसरा व अल्हा, जो थोड़ा हो और काफी ये बेहतर है ज्यादा हो जाने से और वो गुमराह कर दे, उससे बेहतर ये कि कम हो और जामे। तो दरअसल अदब जो है इसी पैराए का इजहार है। शेर हम समझते हैं कि ये हिकमत के लिए इस्लामी शायरी अगर आप तसव्वुर करना चाहते हैं तो इस्लामी शायरी नाम है हिकमत का, पैगाम का, और उसके जरिए एक तासीर पैदा होती है और समंदर को खुले में समोने का नाम जो शेर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इदारा इस्लामी हिंद इस सिलसिले में कोशा है। जनाब सैयद अहमद राहिल साहब तो मेरे मुसल्लम थे, आपके कलाम का इससे पहले जो मजमूआ आया है जरा से एहसास, फिर उसके बाद भी कई जो है आपके जो है काफी शायरी, तो उन सब का जब मैंने मुताला किया तो मैंने महसूस किया कि बहुत सारे ऐसे अशार हैं जो अवाम उन्नास के लिए मुफीद, लेकिन अक्सर होता यह है कि जब कलाम किसी शायर पे शाया होता है तो उसके जो लेने वाले होते हैं वो कभी उसका मुताला नहीं कर पाते। इला माशाअल्लाह आमतौर पर जो मजमूए शायर होते हैं उसका मुताला जो बहुत सी कमलों को कमाल करते हैं। तो मैंने ये समझा कि मुंतखब अशार को कम से कम अलग कर देना चाहिए। तो मुंतखब अशार को मैंने जब जोड़ना शुरू किया उसके मुख्तलिफ हिस्से बनाए, तो कुल जो है 13 मौज़ूआत मैंने बनाए और इसके अंदर 311 अशार इस मजमूए के अंदर मुद्दस्सर सुखन के नाम से जो यहाँ पर अभी इसका रस्मी करा हुआ। आखिर में 2 नज़में हैं, एक फ़सील अल्लाह पर नज़्म है और साथ के साथ जो एक दुआया जो एक गज़ल। तो ये समझ लीजिए कि 313 का एक मजमुआ है, मजमुए दारो दुआ है, मजमुए अदब है, मजमुए नशर व सुखन। इसमें पेशकश डॉक्टर हसन रज़ा साहब ने तहरीर फरमाया जो इदारे इस्लामी लीग के नेशनल सदर हैं। इनके अलावा जो 5 अहबाब ने इससे तासुरात किए हैं, इसमें हमारे सबसे बड़ी सादत ये है कि बीशक साहब ने इससे तासुरात पेश किए हैं, मरहूम अरशद सिद्दीकी साहब, जनाब शेख अब्दुल मजीद साहब, इनके भी तासुरात इसमें शामिल हैं। जनाब अखरुल्लाह शरीफ साहब जो जमात इस्लामी कर्नाटक के अमीर हैं, उन्होंने तासुरात किए। अब्दुल रहमान खान गौहर साहब जो हमारे यहाँ पर मुशरिक अदबी है, उस्ताद हैं सबके, उन्होंने तासुरात किए हैं। फिर बुजुर्ग शायर खतीब रहमान साहब के तासुरात इसमें शामिल हैं। इस मजमूए के कुल जो 128 सफ़हात हैं। मौज़ूआत के अंदर तारुफ के अशार मैंने कुल जो 24 अशार को जमा किया। उसमें से एक नुमाइंदा शेर आपके सामने नजर करना चाहता हूँ। राय साहब कहते हैं कि मेरे कौल और मेरे फ़ेल में कोई बोझ है न तज़ाद, मेरे कौल और मेरे फ़ेल में कोई बोझ है न तज़ाद है, एक खुली किताब है ज़िंदगी नहीं कुछ नहीं करता है राज। अब ये अशार मुख्तसर इंतखाब 4 अशार मैंने सुन किए। उसका एक शेर सुन लीजिए। खल्क़ के असरार से वाकिफ़ कहाँ फ़हमे बशर, खल्क़ के असरार से वाकिफ़ कहाँ फ़हमे बशर, एक लफ्ज़ कुन से पैदा कर दिया ये कुल जहां। नाती अशार कुल 16 अशार उसमें मैंने जमा किए। राइट साहब का ये शेर फरमाइए, कौलो अमल से आपके ये राज खुल गया, कौलो अमल से आपके ये राज खुल गया, बेशक कलाम पाक की तफसीर आपने। फिर तहरीक अशार 31 अशार मैंने इसमें जमा किए। तकाज़ा है ये ईमान का जहाँ तक हो सके राहिल, बनाना है हमें माहौल कुरान की इकामत का। तहरीक इस्लामी इस मुल्क पे जो काम कर रही है इकामत का काम, तो हमारे असराइल साहब ने कई अशार कहे, उसका मजमूआ भी आपको इसमें मिलेगा। फिर क़यादत पर अशार आपके उसमें एक शेर बुलाया फरमाइए, तर्स दुस्तार से कटते हैं दिलों के रिश्ते, तर्स दुस्तार से कटते हैं दिलों के रिश्ते,
خوش کلامی سے ہر ایک دل کا مسیحا ہو جائے. ایک اچھے قائد کے لیے پیغام اس دیا گیا ہے. تو قیادت پر اشعار 16 ہے. تربیتی اشعار ہیں جو 52 ہیں جو یہاں پر ہوئے جس انتخاب میں شامل ہیں. اس میں سے ایک شعر بڑا فرمائیے: دفترس گرو اگر انسان کو گفتار کر، دفترس گرو اگر انسان کو گفتار کر، راز حق کھلتا ہے راہ صاحب کتاب. یہ تربیت نوعیت کے اشعار اس میں آپ کو ملیں گے. اصلاحی اشعار پہ ہیں جو تربیت سے ذرا دوسرے رنگ کے آپ کو ملیں گے. 50 اشعار میں نے اس نے جمع کیے اصلاحی اشعار. زندگی طرف نہ ہو جائے تغافل میں کہیں، آج کا کام ہے کل پر نہ اٹھا کر رکھنا، اسی جو ہے انتخاب ہے شعر. پھر اسلاف پر اشعار اپنے کہے 12 اشعار میں نے اس نے جمع کیے. اس میں ایک شعر بلایا تھا سمجھیے: ایسے ہم جوڑتے آپس میں دلوں کے رشتے، ایسے ہم جوڑتے آپس میں دلوں کے رشتے، ہم میں اسلاف کا وہ جذبہ انسان نہیں. یہ اسلاف پر جو ہے اشعار آئیں سب کے آپ کو ملیں گے. پھر تلقینی اشعار بھی 11 اشعار میں نے اس نے جمع کیے. وقت کی فرعونیت کی غرق دریا ہو گئی، تم زمین رکھتے ہو رکھو آسمان کا ہوں. یہ تلقینی اشعار میں سے انتخاب. پھر عصر حاضر پر بھی اشعار آتے ہیں جس میں 29 اشعار میں نے اس نے جمع کیے. لہو کسی کا بھی ہو ہے تو ابن آدم کا، لہو کسی کا بھی ہو ہے تو ابن آدم کا، یہ قتل نہیں تمہیں خودکشی کی. پھر حقائق پر آپ کے اشعار ہیں 36 اشعار میں نے اس نے جمع کیے. ایک شعر سنیے: جیسے سے تقاضا ہے راہی تاریخ بھی اس پر شاہد ہے، جیسے سے تقاضا ہے راہی تاریخ بھی اس پر شاہد ہے، ایک شمع زندگی بجھنے کے لیے ایک پھول پھرا مٹھانے. آخری دو جو حصے ہیں وہ متفرق اشعار، اس میں 14 اشعار ہیں جو ان سب سے ہٹ کر الگ نوعیت سے ہیں. ایمان کا تقاضا تھا ظالم، ایمان کا تقاضا تھا ظالم کے روبرو، حکمت کے ساتھ تھی ہے گرا خوف گفتگو. یہ جو متفرق اشعار ہیں. پھر دعائیہ اشعار آخر میں: مانا کی تدابیر سے بنتے ہیں سبھی کام، مانا کی تدابیر سے بنتے ہیں سبھی کام، پر اس میں ضروری ہے دعاؤں کا اثر. ایک کراس سیکشن آپ کو میں نے پیش کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ ادھر سے حکم کا مطالعہ کریں گے اور شاید یہ سلسلے میں محفل دعا فرمائیں گے اور بڑے اسٹیج میں دعا فرمائیں گے. شکریہ جزاک اللہ. میرے ذہن میں ڈالے ہیں، میں اسے جو ہے قلم بند کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ ساحر لدھیانوی نے جو کہا دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا تھا وہ لوٹا رہا ہوں. یہ نہیں کہنا، میں یہ کہنے والا نہیں. میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی جس لیے دی ہے اس کا مقصد کیا ہے، یہ جو ہے مجھے پیش کرنا ہے. ایک جگہ میں نے کہا ہے زندگی انعام ہے، زندہ دلی پیدا کرو. زندگی انعام ہے، زندہ دلی پیدا کرو. اپنے مالک سے سدا وابستگی پیدا کرو. جب تک اپنے مالک سے وابستگی نہیں ہوتی، زندگی کا صحیح معنی اور صحیح مقصد جو ہے سمجھ نہیں آتا. زندگی اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دی ہے، اسے گزارنے کے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی فرمایا. مقدس کتابوں کے ذریعے سے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے پورا پکا پکایا ہر چیز ہمیں دے کر جو ہے اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر عبادت کیا. اور عبادت کیا ہے؟ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ عبادت نہیں، وہ تو مراسم عبادت ہیں، عبادات ہیں. عبادت پوری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی جس نے دی ہے اسی کے احکام کے مطابق، اسی کے فرمان کے مطابق، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی گزرنی ہے. یہ راز کھلتا ہے مومن پہ سر جھکانے سے، یہ راز کھلتا ہے مومن پہ سر جھکانے سے، گناہ دھلتے ہی سجدے میں گڑ گڑانے سے. تو یہ چیز جو ہے ہمارے اندر پیدا کرنا چاہیے. ورنہ جو ہے انسان آتا ہے جاتا ہے، کوئی اس کی اہمیت کی کروڑا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی زندگی با مقصد بنانا ہے. اور تحریک اسلامی یہی بات لے کر اٹھی ہے کہ ہمیں جو ہمارے سامنے کھول کھولے باتیں رکھی جا رہی ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد عظیم مقصد ہے. تم گرے پڑی ہوئی چیز نہیں ہو، تم تو عظیم مرتبت کی ہماری ہستی ہوتی ہے. تمہیں وہی کام انجام دینا ہے جو تمہارے لائق ہے. اب وہ چھوڑ کر جو ہے ہم نیچے اگر جاتے ہیں تو وہ جو ہے، اس لیے علامہ اقبال نے مومن کی زندگی کو شاہین سے تعبیر کیا ہے. شاہین تو شاہی ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے.
ہماری حد اتنی بھی ہے، بہت ہمیں کچھ لگانا ہے کہ دنیا کے سامنے ہمیں ہمارے اسلام کی تعلیمات کو پیش کرنا ہے عملاً، صرف زبان سے جمال خرچ نہیں بلکہ عملاً. اور یہ باتیں مجھے وہ ایک تو علامہ اقبال کے کلام سے بھی مجھے بہت ساری چیزیں ملی، بالخصوص قرآن مجید مطالعے سے جو ہے مجھے یہ باتیں ساری ملی. خدا نے قرآن مجید کا مطالعہ کیے، زندگی 24 گھنٹے میں ایک وقت نکالیے، جو بھی تفسیر آپ کو ملتی ہے جو بھی پسند ہے وہ تفسیر کا مطالعہ کیجیے، زندگی کا ایک روزانہ کا ایک معمول بنا لیجیے. آپ انشاءاللہ آپ کے ذہنوں کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا، انقلاب آ جائے گا اور انسان کا قول اور فعل دونوں ایک ہو سکتے ہیں. اسے لانے کے لیے صرف قرآن مجید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عملی شکل ہے اور قرآن جو ہے تحریری شکل ہے. اور تحریر اور عمل یہ دونوں جو ہے، یوں بھی کہا ہے کسی بزرگ نے کہ قرآن کو باتیں ہیں جو مجھ پر اثر انداز ہوئی ہیں اور انہیں باتوں کو مجھے اللہ تعالیٰ ان سے ٹوٹے پھوٹے اشعار پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس میں مجھے اطمینان ملتا ہے اور یہی میرا ساتھ رہا ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ ہے کہ ان کا کلام محفوظ ہو جائے. آج ہم پورا دور میں سانس لے رہے ہیں جہاں بچے اپنے باپ کے کلام کی قدر نہیں. مجھے بڑی خوشی اس وقت ہوئی جب میں نے ایوب اللہ خان منصوری کی چراچا پڑھا، اس میں انہوں نے جن جذبات کا عقیدت کے ساتھ ذکر کیا، اور یہ بھی بڑے اس نے اتفاق کی بات ہے کہ شاعر سید ہے، مرتب پٹھان ہے اور شیخ کے ہاتھوں جو ہے یہ بھی بڑے یہ بڑی لیکن کن باتوں کا اظہار کروں کہ مجھے آج سے 35 سال قبل ہی میں طاہر صاحب کے مستقبل کو دیکھ چکا اور پھر اس کے بعد بلیسیاب میں نے پڑھا ہے. یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں جب بھی کوئی چیز پڑھتا ہوں وہ مختصر وقت میں ہو یا طویل وقت میں اس کا مکمل جائزہ لیتا ہوں. اور میں نے اس وقت جب یہ مرحلہ ان کے سامنے آیا تھا درس اقبال کا، یہ درس اقبال میں بھی اس کا ذکر ہوا تھا، جب میں نے جرس احساس کا بلیسیاب مطالعہ کیا اور ایک ایک تخلیق پر میں نے نظر ڈالی تو اس میں دعوت کی دعوت، پیغام کی پیغام. یہ الگ بات ہے کہ ادب کے اصناف میں ہر صنف جو ہے بامقصد ہی ہے. کوئی غزل میں غالب کو غزل میں جو ہے وہ مہارت حاصل ہوگی، سودا اور ذوق کو قصیدے میں ہوگی، مثنوی میں میر حسن کو اعزاز ملا اور نظم میں جوش کو مقام ملا، دعوتی کلام میں ماہر الفاظی کو موقع ملا. اور کئی ایک بزرگان نے بزرگ شعرا جن کا تعلق سے رہا ہے ان کے ہاں جو ہے دعوت فکر کی. جب میں جائزہ لے رہا تھا اس وقت جرس احساس کا تو مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ جرس احساس کی صدا جب بعض اور قارئین کے کانوں تک پہنچے گی تو وہ ضرور ناخوں سے اعضا بن جائے اور اس کی معنویت کو سمجھنے میں بعض اور خطرات کوئی کوتاہی نہیں کرے. ہمارے راہب صاحب کا کلام اس وقت سے ہی جو ہے تعمیری خیالات کا حامل ہے، دعوت فکر کا آئینہ ہے. اور سب سے بڑی بڑھ کر بات یہ ہے کہ انہوں نے جہاں بھی اپنے تخیلات کا، اپنے احساسات کا ذکر کیا ہے، یہاں وہاں پر جو ہے فضول جذبات سے کام نہیں لیا ہے. ان کا ہر جذبہ جو ہے ترجمان قرآن ہے اور ہر شعر میں جو ہے انہوں نے وہ معنویت کو سمجھنے کی کوشش. یہ بدنصیبی کی بات ہے، اس میں شک نہیں کہ ہر شاعر جو ہے اپنا کلام، اپنے احساسات، اپنے خیالات کو پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن آج کے دور میں جو ہے زبان سے لا تعلقی کی وجہ سے، زبان سے دوری کی وجہ سے ایک تو ہماری نسل بھی بیگانہ ہوتی جا رہی ہے اپنے تہذیب و کلچر سے، اور پڑھے لکھے لوگ بھی جن کے ہاں الماریاں بھر کر کتابیں موجود ہیں
लेकिन कभी पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती, पढ़ते भी हैं तो बस बड़ी बेनियाजी के साथ। किसी भी शायर का मासी ज़मीर मुसीबत शायर होता है जब आप उसे जो है बड़ी तवज्जो के साथ पढ़ते हैं, कहने वाले ने क्या कहा है। और ये सआदत सबको नसीब नहीं होती जो हमारे राहिल साहब को मिली। शुरू ही से मैं देखता हूँ अल्लाह ताला ने उनके तफक्कुरात और ख्यालात, उनके तफक्कुरात भी वैसे ही हैं और अल्लाह ने अच्छी आवाज भी दी। और ये खुशनसीबी की बात है, मुझे बहुत कम वक्त दे दिया गया है, मैं इजहार क्या करूं क्या ना करूं ये सोच रहा हूँ। और जिनके हाथों से इजरा हुआ है उनकी बात तो मैं क्या करूं। दिया क्या जलाएंगे सूरज क्या, दिया क्या जलाएंगे सूरज क्या ही। अरे उनके बेटे तो शायर हैं, उनकी इन्हीं की विरासत वहाँ मुंतकिल हुई तो शायरी की शक्ल में वो नुगदार हुई। हमारा तो कोई ऐसा सिलसिला नहीं। शायर के बाप है, इस मौके शायर के बाप। बेशक यकीनन इस मौके पर दो बातें आपके सामने हम अर्ज करेंगे और अपने वक्त में ही हमें इम्कान था कि दायरा 5 से 7 मिनट तक का ही होगा। जो तासुरात अभी आए और किताब में जो मौजूद हैं उनमें मजीद इंशाअल्लाह तासुरात आएंगे, खुसूसन मुअज़्ज़ज़ जनाब गौस साहब के किताब में जो तासुरात आपने तहरीर फरमाए यकीनन उसको पढ़ करके किताब की गहराई और गहराई के साथ साथ तासुरात और तारुफ किस तरह से लिखा जाए उसका फन भी मिलता है। आज हम इनके भी कायल हो गए। वैसे कायल तो बहुत दिनों से बहुत सारे अहबाब के भी हैं, लेकिन आज इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हाज़रीन, तारीख बन गई और जब भी तारीख मैसूर लिखी जाएगी या कभी किसी जमाने में चलकर कोई अदबियात मैसूर पर अपना मकाला या अपनी रिसर्च मुकम्मल करेगा तो जरूर मैसूर के दरख्ता सितारों में एक नाम ये भी आएगा कि इस जमाने में भी शहर मैसूर के अदीबों में ऐसे उदबा और ऐसे शोरा भी मौजूद थे जो अपनी शायरी को हसन इब्न साबित के नसबनामे तक ले जाने का हक रखते थे। नौमीदी ज़वाल इल्म व इरफान है। चलिए, दुनिया में किसी ने नहीं किया, कल आखिरत में जब फरिश्ता रजिस्टर खोल करके अदबियात मैसूर तलाशेगा उस फहरिस्त में ये नाम जरूर आएगा कि कुरान मजीद के पैगाम को आम करने के लिए जहाँ गौहर तरीके साहब जैसी शख्सियत मौजूद थी कि अगर खुद को जहन्नम से मिटाना हो तो कुरान पढ़, वहाँ सैयद अहमद राहिल साहब का भी नाम जरूर आएगा। अपने तासुरात को हमने यूं बहुत सोचा और जब परसों किताब हमें मिली तो अपनी कमजोरी हम बताएं। हम नौजवान उलमा की एक कमजोरी ये है कि हम बोलते बहुत हैं, पढ़ते बहुत कम हैं। अगर जिस किताब को पढ़ लें तो समझ जाना चाहिए कि वो किताब दिल में उतर गई है। हमने बिलिस्तियाब इस किताब का मुताला किया और उसके बाद बहुत सोचा कि क्या बोले इन उदबा और शोरा की मजलिस में। अपनी तरबियत की खातिर एक छोटा सा तासुर हमने तैयार किया है, गलती हो जाए उसकी इस्लाह फरमा दें। अदब का इस्लाम से गहरा रिश्ता है, बल्कि सही मानों में अदब वही है जो रब्बे कायनात के अहकाम के मुगायर न हो और न उसमें सिर्फ बुलबुल और ताउस की तकलीफ हो, बल्कि सुरागे जिंदगी की नकाबत और अमानत भी उसके अंदर पाई जाए। इसी तर्ज के बाद शायरी इन शुअरा या तबिउहुल गाबून से के दायरे से निकलकर इन मिन अश-शेर लहिकमा के जुमरे में आ जाती है, जैसा कि अभी मोहतरम ज़ैफुल्लाह खान साहब ने वज़ाहत किया। तैस के तारीख कूचों से निकलती है, क़िफ़ा नब्की मिन ज़िक्रा हबीबिन व मंज़िली बिसक़्तिल लिवा बैन अद-दख़ूल फ़अमली। इमरुल कैस कहता अपने महबूबा की जसामत और उसकी शायरी की हुदूद को पार करके जो तारीख कूचों में वो जाता है तो शायरी वहां से निकल करके यहाँ तक पहुँचती है कि बलगल उला भी कमालिही कशफत तुजा भी जमालिही हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही उसके रोशन गोशों में आ जाती है और कलाम गोया होता है कि कौलो अमल से आपके ये राज खुल गया। कौलो अमल से आपके ये राज खुल गया, बेशक कलाम पाक की तफसीर आप है। यकीनन ये औसाफ जनाब सैयद अहमद राहिल साहब के कलाम का हुस्न है। आप इनकी शायरी का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि इनकी शायरी में एक वजन है, मुहाकात है, ख्याल की अक्सबंदी है, अल्फाज सादा और शीरी हैं, बंदिशें साफ हैं, तर्ज अदा में जिद्दत है, तज़हीक हो किसी का भी दिल दुखे, तज़हीक हो किसी की
किसी का भी दिल दुखे, शेर ऐसा कोई भी मेरे दीवान में नहीं। जनाब के किताब से मैंने लिया है। ये शेर नहीं मेरे दर्द, ये शेर नहीं, ये मेरे शेर नहीं दर्द के सहीफे हैं, ये मेरे शेर नहीं दर्द के सहीफे हैं, उतर जाते हैं दिल पे शायरी की तरह। एक बाज़ौक़ कारी जिसको शायरी के पेचोखम से सरोकार न हो, इसके लिए मुफीद शायरी वही है जिसमें अल्फाज गरा और नामानुस न हो, तर्ज अदा सहल हो और सादा हो, लेकिन बेरंग भी न हो। न तो अरबी के अदक अल्फाज का इस्तेमाल हो और न भाषा के नरम का इम्तिजाज हो, बल्कि साख्त में भी तवाजुन हो। सादगी मेरे अफकार का हिस्सा, सादगी है मेरे अफकार का हिस्सा राहिल, सादगी है मेरे अफकार का हिस्सा राहिल, इतने पेचीदा तो हरगिज मेरे अशार नहीं। सोच गहरी दिल कुशादा खुशगुमा रखता हूँ, सोच गहरी दिल कुशादा खुशगुमा रखता हूँ, तलखियों के शहर में शीरी ज़बां रखता हूँ। राहिल साहब की शायरी को कौमी शऊर के गहरे सायर, अदबी दिलचस्पियाँ, हालात पर पुरमग़्ज़ तबसरे, दायाना हौसले, पुरानी तज़किरे, तहरीकी तजर्बे, कौसर और तस्नीफ से सेटल तो करते ही हैं, साथ ही बाद नसीम के झोंके, जज्बात की बरंगेज़गी, रंगे तगज़्ज़ुल, मुसव्विरी और मौसीकी, बिंदार की लताफत, कुव्वत बयान की मतानत और वक्तन फवक्तन पुरज़ौक़ तंज़ व मज़ाक़ के पर्दे भी उठते गिरते दिखाई देते हैं। दर्द इंसान का लिए फिरता है राहिल अक्सर, दर्द इंसान का लिए फिरता है राहिल अक्सर, ऐसे नादान को सताने की जरूरत क्या है। और कहते हैं आगे चल के, खुद अपनी खुदी की जो हिफाजत नहीं करते, खुद अपनी खुदी की जो हिफाजत नहीं करते, वो कौम की हरगिज भी क़यादत नहीं करते। बेरूह नमाजों की जो करते हैं इमामत, बेरूह नमाजों की जो करते हैं इमामत, पेशा है हकीकत में इमामत नहीं करते। और आगे कहते हैं इसी किताब में, कभी ऐसा भी तर्ज अपनाया है जुहला में, बहुत पते की बात कहते हैं और अमल की बात करते हैं, कभी ऐसा भी तर्ज अपनाया है जुहला में, मुसलसल वो कहा करते हैं, मुसलसल हम सुना करते हैं। हमारे नफ्स को काबू में राहिल कर लिया हमने, हमारे नफ्स को काबू में राहिल कर लिया हमने, अगर ऐसा न हम करते तो आखिर और क्या करते। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जनाब की शायरी को हम पढ़ रहे हैं और बस कई जगहों पर कुरान मजीद की आयत के मफ़ाहीम समझ में आए। हमने जल्दबाजी नहीं किया, लेकिन आइंदा ज़रूर भी ज़रूर इन तमाम अशार पर कुरान मजीद की आयत की तालिकात हम ज़रूर जानेंगे। हज़रात, ये और इस तरह के तमाम शोरा, ये और इस तरह की शायरी को हम आबरूए दीन मतीन कहते हैं और मुबारकबाद देते हैं उन शोरा को जो अपने कलाम को दावत दीन बनाकर पेश करने का फन जानते हैं, जो एक हद में बंद हैं मगर अपने कलाम में कुरान और हदीस का सरचश्मा बंद नहीं होने देते, जो एक हद में बंद हैं मगर अपने कलाम में कुरान और हदीस का सरचश्मा बंद होने नहीं देते। मुशायरों की गहमा गहमी में अजनबी तो जरूर नजर आ सकते हैं, लेकिन कभी दूसरों की उतरन पहनकर कभी नहीं इतराते। मुशायरों की गहमा गहमी में अजनबी तो जरूर नजर आ सकते हैं, मगर कभी दूसरों की उतरन पहनकर कभी नहीं इतराते। इस जगह हमने दूसरी तमसीलात ली है, देवनागरी में तब्दील कर दो तो ये नक्काली कर दो। मॉडल्स ज़दा, कुछ तो इश्क की आरास्ता मजलिसें आजकल मुशायरों में जो हो रही हैं। मॉडल्स ज़दा मुशायरों ने गरचे इनसे नाता तोड़ा है, मॉडल्स ज़दा मुशायरों ने गरचे इनसे नाता तोड़ा है, तो ये भी किसी ऐसी बदनाम गली कूचे की फेरी लगाने से बाज रहते हैं। इनके सब्र ने अजानों को हौसले दिया है, इनका कलाम दरबार फिरौन में असाए मूसा की आबरू है। उन्होंने हमेशा लोगों को खुदा की तरफ बुलाया, उसवे रसूल बताया, मदारे हक को बातिल को वाज़े किया और मेयार खैर शर को मलहूज रखा है। दुनिया ने तरक्की पसंदी को मेयार जाना और गजल के नाम तक यहाँ तक पहुँच गए कि इधर ये शौक की छू लूं चूम लूं उसको, इधर ये शौक की छू लूं चूम लूं उधर ये हाल की तन भी नहीं बदन भी नहीं। तमाम रात में सोया गले लगा कि तुझे, सुबह जो देखा तो बिस्तर पे एक शिकन भी नहीं, मगर ये अहले वफा एक किबला का होकर के ये कहते हैं कि मैं भिखारी हूँ, मुझे खैर खुदाया दे दे, मैं भिखारी हूँ, मुझे खैर खुदाया दे दे, जितना मांगू मैं मुझे उससे भी ज्यादा दे दे। चंद कतरों से मेरी प्यास न बुझने वाली, फजल से अपने मुझे इल्म का दरिया दे दे, जिस पर चलकर तेरी खुशनुदी मैं हासिल कर लूँ, अपने महबूब गुलामों का वो रास्ता दे दे। शिर्क व बिदात और खराफात की तारीकी में मेरी हस्ती को तेरे नूर का हाला दे दे। क्या कहना, क्या शेर है जनाब, सुनिए इसको। कि
شرک و بدعات و خرافات کی تاریکی میں میری ہستی کو تیرے نور کا حالہ دے دے. وقت کی دھوپ نے جھلسا کے مجھے رکھا ہے, وقت کی دھوپ نے مجھے جھلسا کے مجھے رکھا ہے. اپنی رحمت کا میرے سر پہ تو سایہ دے دے. ذکر کا تیرے تسلسل نہ کبھی ٹوٹ سکے. میری ہر سانس کو تو ایسا وظیفہ دے دے. کاسے ذات لیے مجھ سے تمنا ہے یہی, کاسے ذات لیے تجھ سے تمنا ہے یہی. اپنے عرفان کا راہی کو تو صدقہ دے دے. جزاک اللہ, شکریہ. اللہ آپ کے ان کاوشوں میں برکت عطا فرمائے اور ساتھ کے دوشہ بدوش آپ کے جناب نعیف اللہ خان منصوری بھی چلتے رہیں اور شاعری کی سیکھ نہ سکیں تو شاید گھر بنتے رہیں. اللہ ان کے اولادوں میں یہ فن دے دے. جزاک اللہ. جو صرف الفاظ کے کھلونے تیار کرتا. شاعر وہ جو مناظر کائنات اور عجائبات عالم میں چمکتی ہوئی سچائی سے رس نکال کر قوم و ملت کے سامنے پیش کرتا ہے. بات یہ بحث پہلے بھی چلی تھی کہ اچھا شاعر کا اچھا انسان بھی ہوتا ہے. انسان اسے کہتے ہیں جس کے اندر انسانی جیسی عظیم خصوصیت ہے. شاعری ابھی آپ نے دیکھا کہ جہاں تک میرا تعلق راحل صاحب سے ہے, میں نے ان کے ساتھ رہ کر یوں ہی نہیں بلکہ بغور ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا ہے. دو باتیں جو ہے میں نے اکثر کی وہ یہ کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں. جو قول ہے وہی فعل ہے, وہی تو بات ہے کہ شاعر کے قلب میں ذہن رسا کے اندر جو باتیں بلند پیدا ہوتی ہیں وہی اس کے نوک قلم سے نکل کر صفحات پر بگڑ جاتی ہیں. اور یہ شاعر کے اندر بلند خیالات پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ شاعری میں بلندی کب آتی ہے؟ شاعر کے خیالات میں بلندی ہو. اور یہ شاعر کے خیالات میں بلندی کب آتی ہے؟ جب کہ وہ جو ہے اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے. اچھی کتابوں کا مطالعہ کرنے سے خیالات میں بلندی آتی ہے. میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو باوضو اور دونوں ہاتھ دھو کر جو ہے کتابیں چھینی پڑتی ہیں, اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جو چھیننے کے بعد ہاتھ دھو لینا پڑتا ہے. ہاتھوں کو دھو لینا پڑتا ہے. تو بہرحال راحل صاحب کی جو کا پہلا مجموعہ تھا جیسے احساس کا میں نے بہت مطالعہ کیا. صدائے حق بھی اس کے اندر ایک نظم ہے. ہم نعت اور منقبت کے بعد صدائے حق کی نظم ہے, اور نوجوانوں سے بھی انہوں نے خطاب کیا. پورے غزلیات کا بھی میں نے مطالعہ کیا, ان کی جرس احساس کا. مولانا کی بات اور ان کے جو داماد ہیں ان کی بات کا ایک ہی بات سے پتا چلتا ہے کہ کائنات کا مطالعہ شاعر کے ذریعے اگر خدا تجھے دل فطرت شناخت دے خدا تجھ کو سکوت لالہ اور خود سے کلام اقبال کہتے ہیں. سکوت لالہ اور خود سے کلام شاعر کا یہ ہے کہ اختصاراً میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کائنات کی ساری چیزیں انسان کے لیے نہیں. شاعر بتاتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں اور مومن کے لیے ہیں. تحت الثری سے لے کر زمین کے آخری حصے, تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک. چاند پیتے ہوئے میں بیٹھ جاتا ہوں, آپ سامعین غور فرمائیں, مطلب میری ہے محنت دیکھا ہو جائے. یہ کہ تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک جتنی چیزیں ہیں وہ تمام جو ہے وہ انسان کے لیے. چاند, سورج, ہوا, ملائکہ, جتنے بھی جنت سب ہے انسان کے لیے ہے. اور زمین پر جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب تمہارے لیے. ان فی خلق السماوات والارض, یہ زمین و آسمان میں جو ہم نے پیدا کیے ہیں, تخلیق کیے ہیں, یہ جو ہے یہ ہم نے کیے ہیں. واختلاف اللیل والنہار, اور اس میں دن اور رات کا بھی ہم نے اختلاف رکھا اس لیے کہ یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے, یہ بھی تمہارے لیے نعمت ہے. یہاں تک کہ یہ چیزیں ہی نہیں بلکہ اللہ نے زمین پر پیدا کرنے کے بعد کیڑے مکوڑوں کی طرح رہنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے رہبری کے لیے نبیوں کا سلسلہ دیا. سب انسان کے لیے, سب انسان کے لیے ہے. تو پھر اللہ نے
मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। माफ करना, मैं उलमा के सामने शायद कर रहा हूँ, उस्ताद के सामने, तो ये जिन्नात और इंसान की फकत हमारी इबादत के लिए पैदा किया है, बाकी सारी चीजें तो तुम्हारे लिए ही। इकबाल गोरी अशार में कहते हैं, न तू जमीन के लिए है न आसमान के लिए, न तू जमीन के लिए है न आसमान के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। निगाह बुलंद सखुन दिल नवाज जान पुरसूस, यही है रफ्ते सफर मेरे का। पूरा निचोड़ इकबाल ने हमारे सामने पेश कर दिया। राजन साहब के कलाम का मुतालिया भी जब करते ही रहा, सामने ये भी बातें आती हैं, मनाज़िर कायनात की बातें आपके सामने आती हैं। पहली बात हुई। दूसरी बात ये कि आपने अपने कलाम में जो है एक अहम जिम्मेदारी की तरफ तवज्जो दिलाई, अपनी जिम्मेदारी की, जिंदगी की जिम्मेदारी की तरफ उन्होंने तवज्जो है। उससे गजल के अंदर है, मेरे जिम्मा है खैर का काम, होकर जमाना अदो मेरा। कहा उन्होंने कि जमाना दुश्मन भी हो जाए, लेकिन मेरा काम जो है, मेरा मनसब जो है, वो जो है खैर, यानी अमर बिल मारूफ और नही अनल मुनकर, दूसरों को नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना। ये कलाम का मतलब मुझे रहा। और एक ये कि सबसे अहम किताब जो सारे उलूम का सर चश्मे हयात है, वो जो है उम्मुल किताब है। उम्मुल किताब है जिससे सारे उसूल फूट कर निकले, इल्म के उसी से खजाना है, और उससे जो है फैज हासिल, सारी बातें उसके अंदर ही। और फिर जो है उसके अंदर आप देखिए कि एक बात बता के मैं खत्म करता हूँ, वो ये कि ये जो सूरह लुक़मान जो उसके अंदर है, और सूरह लुक़मान जो है उसके अंदर जो नसीहतें की गई हैं, उसके अंदर जो है लुक़मान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहते हैं, या बुनैया अक़ीमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ़ी वनहा अनिल मुनकर। या बुनैया, आए बेटे, कह रहे आए बेटे, हिकमत की बात बता रहे हैं, बेटे से कह रहे हैं, लेकिन क़यामत तक आने वाले हमारी जैसी उम्मत के लिए तो कह रहे हैं, ऐ बेटे अक़ीमिस सलाता, नमाज को कायम कर, नमाज को कायम कर, वअमुर बिल मारूफ़, दूसरों को नेकी की तरफ बुला, भलाई खैर की तरफ बुला, वनहा अनिल मुनकर, और बुराई से उनको रोक। यही पैगाम जो है दिया है राहिल साहब ने अपने उससे कलाम के अंदर। लिहाजा अब यहाँ पर हमारे लिए बहुत जो बज़्म यहाँ सजी हुई है, यहाँ से हमें कुछ करके जाना है। ये वक्त कीमती, ये जिसके पीछे पैसा लगा है वो कीमती, वो सारी चीजें कीमती। यहाँ से अगर लेकर नहीं जाएंगे तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एम्प्टी माइंड इज द वर्कशॉप ऑफ डेविल। तो बहरहाल मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ज्यादा जाने, और मैं जो है वक्त ज्यादा लेकर के दूसरों पर बोझ बनना चाहता भी जो दिया है ये कि सदर मुशायरा इख्तियार है, वो जितना चाहे कह सकते हैं। और मेरी ख्वाहिश और आपकी भी ख्वाहिश है कि उनके गिरा बहा गिरा खदर ख्यालात से जो है हम इस्तेफादा फरमाएं। और जब भी सालान में मज़मून आता है, तो यकीनन जो है आपको वास्तव इस मज़मून का मुताबिक करता है। तो बहरहाल जो है दूसरी, मैं उनके दामाद मुहतरम के बारे में इतना कहूँगा कि हमें कन्नड़ा ज़बान में सुनते आते थे, अड़िया मने तोड़िया बोल कर ले। आपने ये लिखा है, ये आजकल अखबार में बड़े ऐसा ही हो रहा है, लेकिन आपके दामाद मुहतरम जो है, इसलिए कि कहते हैं कि एक बात बता दे, लोग कहते हैं कि हमारे अबू बकर साहब तो ये कि बार बार ये बेटा होते, जो पैदा करते ही वही माँ बाप नहीं है, जो पैदा करते हैं वही माँ बाप नहीं, जो बेटी देते हैं वो भी माँ बाप के बराबर है, वो भी माँ बाप के बराबर नहीं। वालिदैन उन्होंने गौहर साहब के कहने को, और गौहर साहब उन्होंने और एक मजमा जो हमारे सामने जो है तो पेश किया। तो आखिर में जो है शोरा के दिन जो जहाँ जिद्दत पसंदी से गालिब ने काम लिया, और भी दुनिया में सुखन और बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयां हो। गालिब ने कहा एक तरह की जिद्दत पसंदी, लेकिन इकबाल एतराफ करते हुए कहते हैं तो ये कि मेरी नवाए परेशान को शायरी न समझे,
मेरी नवाए परेशान तो शायद ही न समझ कि मैं तेरा से दरूद मैं फर्क ख्याल में देखा, फर्क करता था कि ये बहुत सोच विचार के बाद और खरेजी के बाद ये शेर जो है जहन से निकलता है, ये तजुर्बा बता रहा हूँ मैं आपको। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ मेरा इंसान को है कि अल्लाह ताला तुझे उनकी जान में, माल में, ईमान में तरक्की अता फरमाए और आपके इल्म में तरक्की अता फरमाए। आपके दामाद को इसी तरह जो है खिदमत करने की जो है अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। इस महफिल के रूह रवां मेरे अजीज दोस्त शायर मैसूर राहिल साहब, मुफस्सिर रियाज अहमद साहब, मेरे मोहतरम दोस्त गौहर तरीके साहब, मौलाना आतिफ साहब, खतीब साहब, नईमुल्लाह मंसूरी साहब और मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि शायर लोग वो हैं जो कौमों की किस्मत बताते हैं और कभी कभी बनाते भी हैं। अल्लामा इक़बाल मुताला के कहा, मैं कहूँगा कि सिर्फ 3 हस्तियों का हमें एहतराम करना होगा, एक नबी, दूसरा वली, तीसरा शायर। नबी को नबूवत मिलती है, वली को विलायत मिलती है, शायर को हिदायत मिलती है। नबी को मौजज़ा, वली को करामत, शायर को सहर हलाल, जायज़ जादू और किसी इंसान को नहीं। नबी को वही, वली को इल्हाम, शायर को इल्हाम। नबी बंदों का रुख बताता है, वली खुदा का रुख बताता है, शायर कायनात का रुख बताता है। नबी आखुल यकीन की तरफ ले जाता है, वली ऐनुल यकीन की तरफ ले जाता है, शायर इल्मुल यकीन की तरफ ले जाता है। अल्लामा इक़बाल मुताला कहा है, वो सारे अब्दी और हजरी हकीकतों को बांटता है, अब्दी और हजरी हकीकतों को बांटता है। शायर का बड़ा मुकाम पूरे इंसानी सलाहियत के सफ़े अव्वल पर शायर का नाम आता है। जब इंसान सोचना शुरू किया तो सबसे पहले ये काम फिरदौसी 4 साल का बच्चा था, उसका बाप अपने मुसाहिबों के साथ दीवान खाने में बैठ रहा था। बच्चा दौड़ता हुआ आया, कहा, बाबा बाबा माखियां दरखाने मां बेगदा। सब लोग साहब मुबारकबाद बाप कहने लगे, ये बच्चा सुकून का ताजदार होगा, शायरी कहते ही असली अक्कासी मुसव्विरी, अक्कासी फोटोग्राफी जो है वो नहीं है, मगर मुसव्विरी का बड़ा मुकाम है भाई। ये मुसव्विरी का क्या मुकाम है मैं इब्तिदा देता हूँ। सूरज में जाते जाते कामेश क्या हुआ दूर तक से फटके नाले के फूल मारे, पहना ही ये शफक़त ने सोने के सारे जेवर। कुदरत ने अपने कहने चांदी के सब उतारे, महमल में खामोशी के लहराए ज़ुल्मत आई। चमके उरू से चमके तारे वो प्यारे प्यारे,
ذات اسم کی تشبیہ شام ہو گئی بھائی بس سونے کا رنگ ہو گیا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لالے کے پھول ایک مار دیا کھلی کتاب ہے زندگی نہیں کچھ بھی پردے راز میں یہ کھلی کتاب ہے زندگی یہ کمال ذوق کی بات ہے یہ سوز عشق کی انتہا میں الفاظ پہ غور کرنے کے یہ کمال ذوق کی بات ہے یہ سوز عشق کی انتہا کرے پتھروں کو بھی آئینہ کرے پتھروں کو بھی آئینہ وہ تپش ہے آئینہ سارے یہ کمال ذوق کی بات ہے یہ سوز عشق کی انتہا کرے پتھروں کو بھی آئینہ وہ تپش ہے آئینہ ساز میں ایک سکون کا لمحہ جو مل گیا یہ شعر دعوت انداز سے سامنے رکھا ہوں اس لیے کہ قرآن ہم سے مطالبہ کی امت مسلمہ سے ان پیروں کی دینا آپ کی ذمہ داری ہے میرے ذمہ خیر کا کام ہے زمانہ گرچہ عدو میرا میرے ذمہ خیر کا کام ہے زمانہ گرچہ عدو میرا یہ فکر ہے مجھے رات دن یہی فکر ہے مجھے رات دن یہ کسک ہے قلب گداس میں قناعتوں پہ ہوں مکتفی میرا زادرا میرا صبر ہے میں قناعتوں پہ ہوں مکتفی میرا زادرا میرا صبر ہے قدم قدم پہ ضرر یہاں کوئی منفعت نہیں آج میں ایک سکون کا لمحہ جو مل گیا نہ کشش ہے غمزہ و ناز میں ایک سکون کا لمحہ جو مل گیا یہ بہت ہے عمر دراز میں وہی ہے نوزہ کیمیا جو ملے گا ہم کو نماز میں ایک سکون کا لمحہ جو مل گیا بہت کم لوگ توجہ سے پڑھا کرتے ہیں اور کتابوں کی وہ اہمیت نہیں رہی ہے آج کتابیں جس رفتار سے چھپ رہی ہیں اسی رفتار سے کم پڑھی جاتی ہیں میں اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نظم آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کی سماعت ہو جس کا موضوع ہے کتابیں حضرہ کرم سب اہل ذوق بیٹھے ہیں اہل علم بیٹھے ہیں مجھے گزارش کرنے کی ضرورت نہیں آپ ضرور سماعت فرمائیں گے دیکھیے کیا کہنا چاہتا ہوں کتابوں کے تعلق کتابیں ذریعے تبلیغ و دعوت کے زمانے میں
किताबें ज़रिए तबलीग व दावत है ज़माने में, किताबें मशअले राह हिदायत है ज़माने में, किताबें असल में आईना होती हैं ज़हानत का, किताबें असल में आईना होती हैं ज़हानत का, किताबें ही अता करती हैं जामा, किताबें ही अता करती हैं जामा आदमियत का, किताबों ही से मिलता है सबब उसने बसीरत का, किताबों से हमेशा इंकिशाफ होता है सीरत का, किताबें जहल की तारीकियों को दूर करती हैं, किताबें जहल की तारीकियों को दूर करती हैं, किताबें ज़हनो दिल को रूह को मसरूर करती हैं, किताबें फिक्र इंसानी के ही मेराज हैं, किताबें फिक्र इंसानी की है मेराज, दुनिया में यही रखी हैं कौमों के सरों पर ताज, दुनिया में यही रखती हैं कौमों के सरों पर ताज, दुनिया में किताबों से उसूले जिंदगी समझाए जाते हैं, किताबों से उसूले जिंदगी समझाए जाते हैं, मसाइल हो अगर दुश्वार तो सुलझाए जाते हैं, मसाइल हो अगर दुश्वार तो सुलझाए जाते हैं, किताबें मुल्क व मिल्लत के लिए दस्तूर होती हैं, किताबें आगही के नूर से मामूर, तरक्की के उजाले फैलते हैं किताबों से, तरक्की के उजाले फैलते हैं इन उजालों से, चमन में फैलती है जिस तरह खुशबू गुलाबों से, चमन में फैलती है जिस तरह खुशबू गुलाबों से, किताबें इल्म फन की रोशनी का काम देती, किताबें इल्म फन की रोशनी का काम देती हैं, खिरतमंदों को गोया आगही का जाम देती हैं, खिरतमंदों को गोया आगही का जाम देती हैं, रियाजी फलसफा तारीख और तिब की तर्जुमा है, रियाजी फलसफा तारीख और तिब की तर्जुमा है ये, फने तख्लीक और तनकीद की भी राजदा है ये, किताबें जिंदा कौमों की हकीकत में ये सरमाया, किताबें जिंदा कौमों का हकीकत में ही सरमाया, सफर में हम सफर